بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے مثبت خود آگاہی۔ معزز سامعین، کامیاب لوگ کیسے ہوتے ہیں، کامیاب لوگوں کی نیچر کیسی ہوتی ہے، اور ہر وہ انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، کامیاب لوگ زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی ذات کے بارے میں گہرا ادراک ہوتا ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی اشیاء کے بارے میں کس قدر معلوم ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جتنا کچھ جانتے ہیں اس میں وراثت اور ماحول کا کتنا دخل ہے۔ کامیاب لوگ کچھ جانتے ہیں کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے ہیں، خصوصاً یہ جاننے کے لیے کہ ان کی اہلیتیں زندگی میں کیا کام کر رہی ہیں۔ وہ اس چیز کی اکثرت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں جس کی ان کے پاس فراوانی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، کامیاب لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین یا رقم کے معاملے میں ہی انہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ بھی دیانتدار ہوتے ہیں۔ مثبت آگاہی اپنے ساتھ دیانتدار ہونے کے ہم معنی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت اور اس تاثر کے ساتھ بھی ایمانداری برتتے ہیں جو نمایاں کارنامے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ کامیاب لوگ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے پیچھے کیا ہے۔ آپ ایک کامیاب آدمی ہوتے ہیں جب آپ اپنے محسوسات کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنے کام و حرکات کو پرکھتے ہیں۔ شکست خورا لوگ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوتے ہیں اور دوسروں کی احتیاطات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا کردار زندگی میں کیسا ہے۔ کامیاب لوگ احساس ہوتے ہیں، وہ جلد ہی دوسروں کی احتیاط اور احساسات کو بھانپ جاتے ہیں۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی نشے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شکست خورا لوگ سخت ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان میں نفرت، تعصب، غصہ، بدمزاجی اور بے رحمی ملتی ہے۔ ان میں بصیرت باطنی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں۔ کامیاب آدمی کشادہ دل ہوتا ہے، وہ ہر سچویشن کے مطابق رخ دیکھ لیتا ہے۔ وہ مطلق سچائی سے زیادہ متعلقہ سچائی پر نگاہ رکھتا ہے۔ مثبت خود آگاہی کھلے دل کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کھلے ذہن کے آدمی ہیں؟ کیا آپ اپنے زندگی کو اپنے والدین کی عینک سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو ورثہ میں تعصب ملا ہے یا یہ تعصب خود آپ نے اپنایا ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کے خیال میں گورے لوگ بھی لوگ سے زیادہ افضل، زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ مثبت خود آگاہی کا مطلب بھی ہے یہ جاننا کہ دنیا کے سارے لوگ انسان ہیں، ان سب کے یکساں حقوق ہیں اور سب کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ معزز سامعین، مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے کہ رنگ و نسل، جنس و ذات، مذہب، دیانت، خوبصورتی وغیرہ اہلیت کا معیار نہیں ہے۔ مثبت خود آگاہی کا مطلب ہے یہ حقیقت مان لی جائے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک منفرد شخصیت ہے۔ ہم اپنے فنگر پرنٹس کے لحاظ سے منفرد ہیں، اپنے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ کے لحاظ سے ہم منفرد ہیں، اور ہم اپنی آنکھ کے لحاظ سے منفرد ہیں۔ معزز سامعین، ہم خیالی دوسروں کی سوچیں اپنانے کا نام ہے۔ ہمدردی دوسروں کے درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم خیالی کسی دوڑنے والے کو دیکھ کر آپ کی ٹانگوں میں فنش آ جانے کا نام ہے۔ خود سے سوال کریں، اگر میں اپنی بیوی کی جگہ ہوتا تو میں اپنے جیسے شوہر کے بارے میں کیا سوچتا؟ اگر میں اپنی ماں کی جگہ ہوتا تو اپنے جیسے بچے کے متعلق میرے خیالات کیا ہوتے؟ یہ دنیا ایک بچے کی نظروں میں کیا لگتی ہے؟ معزز سامعین، کامیاب لوگ نہ صرف اپنی احتیاجات سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کی احتیاجات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں وہ مطابقت پذیری ضروری عمل ہے۔ مطابقت پذیری حالات کے ساتھ ہم قدم ہو کر چلنے کا نام ہے۔ کامیاب حضرات میں ذہنی پختگی ملتی ہے جسے ہم کردار کی مضبوطی بھی کہتے ہیں۔ تجربات بتاتے ہیں اگر ہم اپنی ناکامیوں اور اپنی مخالفتوں کو نارمل عمل کی طرح سمجھیں تو بہت جلد ہم ان پریشان ہونا بند کر دیتے ہیں، پھر ہم پرفکر اور تشویش اثر انداز نہیں ہوتے۔ شکست خورا لوگ غار میں رہنے والوں کی طرح ہر واقعے پر چلے بچلے ہوتے ہیں، انہیں فوراً غصہ آتا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں۔ مثبت خود آگاہی مکمل کامیابی کا ایک جزو ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو وہ سطح ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ دو فطری طریقے سے اپنے اندر کے دباؤ کو باہر نکال سکے۔
हिरन दौड़ने का शायक है, वो दौड़ने का नहीं तो मर जाएगा, कछुआ ज्यादा दौड़े तो मर सकता है, इसे सुकून दरकार है। मोहब्बत और खुशी वगैरह के जज्बात का इजहार सेहतमंदाना कहलाता है। हमारे लिए ये बात ज्यादा सूदमंद है कि हम गुस्सा, रंज, नफरत और दुश्मनी के ख्यालात का इजहार कम अज कम करें। बेहद शदीद इजहार सिर्फ मौत के साए तले ही मुनासिब है। जिंदगी में अगर गुस्सा ज्यादा आए तो गहरी सांस लें, खुद को आरामदेह पोजीशन में ले आएं। आदमी के लिए जरूरी है कि वो अपने दिमाग को मुंतशिर ना होने दे, खामोश और पुरसुकून रहे, खतरात के दौरान सोचों को साफ रखे ताकि बेहतर फैसला कर सके। उसकी कलीद है हालात के सांचे में ढल जाना। हम ख्याली, कुशादा दिली और सोच जैसी सिफ्तों के साथ आप बड़ी आसानी से दूसरों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को कबल अज़ वक्त ताड़ सकते हैं। दूसरों के बारे बुरे फ़ाल से हम अपने दिन को क्यों बुरा बनाएं? रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात हम पर जो दबाएं मरतब करते हैं, उनसे मुताबिक पज़ीरी का एक तरीका ये भी है कि हम उन्हें नॉर्मल समझें। मुतसामिन, मुस्बत खुदआगाही ये समझ लेने का नाम है। एक ना पढ़ने वाला आदमी किसी तरह भी इस आदमी से बेहतर नहीं जो अनपढ़ है। मुस्बत खुदआगाही सच्चाई का वो लम्हा है जो हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में उस वक्त आता है जो वो खुद को संवारने और सिखाने के अमल की तरफ पहला कदम उठाना है। फहम ये है कि हम जान लें हमारे अंदर किस कदर सलाहियतें हैं। फहम ये है कि हम सोचें हमने सोचने के लिए कितना कम काम किया है। अक्लमंदी यही है कि हम हमेशा सिचुएशन के मुतबादिल रुख देखें। अजीम जिंदगियों की इमारत के बुनियादी पत्थर सच्चाई, दियानत और अमानत में हमें एक सेहतमंद जिस्म के साथ मोहब्बत और खुदआगाही में कदामन थामे रखना है। क्या ये सच है? क्या ये ईमानदाराना बात है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हों तो समझ लें आपने इसबाब फराहम कर दिए। नताइज खुद ब खुद आपकी तवक्को के मुताबिक होंगे। मुतसामिन, कामयाब लोग इस अदराक के साथ एहसास भी होता है, वो दूसरों की एहतियात से वाकिफ होते हैं, मुखालफाना रवैये पर कुशादा दिली का मुज़ाहर करते हैं। वो जानते होते हैं कि वक़्त का पहिया घूम रहा है, जीतने के लिए वक़्त मौजूद है, मगर इनके पास गंवाने के लिए ज़रा सा भी वक़्त नहीं। मुतसामिन, आज की इस वीडियो का खुलासा मैं आपके पेश नज़र करता हूँ। मुतसामिन, यह खुलासा पिछले बाब का है, इसे बार बार पढ़ें कि एक महीने तक अक्सर बेशतर इसे पढ़ें हत्ता कि ये जहन पर मुर्तसम हो जाए। कामयाब लोग जानते हैं वो क्या है, उनके अकायद क्या है, वो ज़िंदगी में क्या रोल किरदार अदा कर रहे हैं, उनके अंदरूनी ज़ाती सिफात क्या है, उन्हें मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करना है ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें। ये बात उन्हें सीखनी है। वो अपने इल्म में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। तजर्बात के ज़रिए, बसीरत के ज़रिए, अंदाज़ों के ज़रिए उसके नतीजे में न सिर्फ वो ज़िंदगी खेल को ताकतवर तरीके से खेल रहे हैं बल्कि गलतियों से बचे भी रहे हैं। इनके फैसले दियानत की बुनियाद पर होते हैं, वह न दूसरों को चक्कर देते हैं न दूसरों के चक्कर में आते हैं। शिकस्त खोरा शख्स कहता है अगर मुझे मौका मिलता तो मैं न जाने क्या करता। कामयाब शख्स कहता है मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इस लम्हे को सच्चाई का लम्हा डालें। अब तक आपने ज़िंदगी में कोई अहम कोशिश नहीं की है। आपके सामने हजार हा तजर्बात करने के लिए पड़े हैं। आपके अंदर हजार हा रूहानी, जिस्मानी और जहनी कुव्वतें खुफ्ता हैं। अपने रवैये को बदल दें, आपकी ज़िंदगी एक नया रूप धार लेगी। आपके ख्यालात बदल जाएंगे। अपनी इनफरादियत को पहचानें, दूसरों के इख्तलाफी रवैये को हमदर्दी से देखें। दबाव के हालात में पुरसुकून रहें। अच्छी तब्दीली ला सकें तो ज़रूर लाएं। अपने वजूद से वो मनफी तासुरात हटा दें जो बदले नहीं जा सकते। ये बातें मुस्बत खुदआगाही के हसूल की कलीद हैं। मुस्बत खुदआगाही के हसूल के लिए आज ही से अमल शुरू कर लें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरी ये बातें मैं खुद भी पढ़ा हूँ और मैं आप दोस्तों से शेयर भी करता हूँ। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि जो मैं सीखूँ, मैं मुझसे मुंसलिक लोगों को भी वही मैं सिखाऊँ। हर इंसान की नीयत उनको सबसे बेहतर पता होता है कि अगर मैं कुछ इल्म हासिल करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे साथ मुंसलिक मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं मैं उनको भी अपनी तालीम से मुफीद करूँ। तो मुझे सामीन, आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और हमारे चैनल इस इन्फॉर्मेशन बस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, वस्सलाम।